فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں اوپر مالا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ درس نظامی کر لینے کے باوجود، درس نظامی کا معلم و مدرس ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کا پتہ نہیں تھا، ایمان کا پتہ نہیں تھا، کفر و اسلام کا پتہ نہیں تھا، دین اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کو کیا مسائل درپیش ہیں خبر نہیں تھی۔ یہود و نصارہ کیا سازشیں کر رہے ہیں امت مسلمہ کے خلاف ہمیں خبر نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو مستحبات پر لڑاتے تھے، فروعات پر لڑاتے تھے، نماز جنازہ کے بعد گیلا اسکاٹ پر لڑاتے تھے، دعاؤں پر لڑاتے تھے، اذان سے پہلے درود پر لڑاتے تھے۔ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس مرد مجاہد کی صرف مجھے 3 مجلسیں نصیب ہوئی ہیں، تو جو علم مجھے سمجھ 25 سال میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف 3 مجلس میں عطا فرما دی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امت مسلم کو جو مسائل درپیش ہیں، اگر ان کا کوئی حل جانتا ہے تو وہ مفتی فضل احمد چشتی ہے۔ ظاہر جی، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے۔ آپ لوگ شاید واقف نہ ہوں، میں تقریباً لاہور میں میرا علماء کے ساتھ وابستگی کا جو زمانہ ہے، تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے جامعہ نظامیہ لاہور سے درس نظامی کیا ہے مکمل، اور درس نظامی کرنے کے بعد اسی جامعہ کے اندر میں تقریباً 4 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں اسی صاحب کا شکریہ اس بات سے ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیرے اوپر نعمت ہو جائے تو اس کو بیان کیا کر۔ نعمت بیان کرنے سے بڑھتی ہے، تو ان کا یہ ہم پر احسان ہے۔ اور میں اوپر مالا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ درس نظامی کر لینے کے باوجود، درس نظامی کا معلم و مدرس ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کا پتہ نہیں تھا، ایمان کا پتہ نہیں تھا، کفر و اسلام کا پتہ نہیں تھا، دین اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کو کیا مسائل درپیش ہیں خبر نہیں تھی۔ یہود و نصارہ کیا سازشیں کر رہے ہیں امت مسلمہ کے خلاف ہمیں خبر نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو مستحبات پر لڑاتے تھے، فروعات پر لڑاتے تھے، نماز جنازہ کے بعد گیلا اسکاٹ پر لڑاتے تھے، دعاؤں پر لڑاتے تھے، اذان سے پہلے درود پر لڑاتے تھے۔ ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس مرد مجاہد کی صرف مجھے 3 مجلسیں نصیب ہوئی ہیں، تو جو علم مجھے سمجھ 25 سال میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف 3 مجلس میں عطا فرما دی۔ اور یہ بات کیوں نہ ہو، یہ بات کیوں نہ ہو، ارے ہم تو پھر بھی درس نظامی کیے ہوئے تھے، درس نظامی کی ہوا تھا، کچھ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ تھی۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب ہم چشتی صاحب کے پاس گئے، میری پہلی وہاں ملاقات تھی استادوں کے ساتھ۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد میری ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے، وہ ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ وہ گفتگو نہ میں نے مولویوں سے سنی ہے، نہ شیخ الحدیثوں سے سنی ہے، نہ مفتیوں سے سنی ہے، نہ پیروں سے سنی ہے۔ اس کی گفتگو میں نے سنی، میں حیران رہ گیا، اور میں سمجھے شاید یہ کوئی بہت بڑا مفتی ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، یہ تیرا سینہ جو اتنا منور ہوا ہے، یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ تیرے سینے میں یہ نور کہاں سے آیا؟ کیا تو کسی مدرسے کا فارغ ہے؟ کیا تو کسی مفتی کا شاگرد ہے؟ کہنے لگا، ہنس کر کہنے لگا، استاد جی میں تو کھوتی ریڑھ چلا گئی۔ میں نے کہا پھر تجھے یہ معرفت کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا، میں استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے خطاب سن کر میرے رب نے میرے سینے کو منور فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، وہ کرنا آپ دیکھیں، چشتی صاحب کی طرف وہی آئے گا جو حق کا پجاری ہوگا، حق کا ماننے والا ہوگا۔ کیوں یہاں ڈالر تقسیم نہیں ہوتے، یہاں دولت تقسیم نہیں ہوتی، یہاں پیسہ تقسیم نہیں ہوتا، یہاں تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
जिसकी साथ के साथ वही आएगा जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम पे बनाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। क्यों? इस वास्ते कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया आखिरी जमाने के अंदर दीन पर चलना और दीन को बयान करना इतना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह हाथ की हथेली पर अंगारा रखना मुश्किल है। और मेरे भाई मुझे बता, कौन सी फिक्र है कि जिस पर चलने वाला अपने हाथ की हथेली पर अंगारा रख रहा है? कोई फिक्र ऐसी नहीं है दुनिया की। आज लोग नमाज के मसाइल बयान करते हैं, हज के मसाइल बयान करते हैं, ज़कात की बात करते हैं। हम हज को भी मानते हैं, ज़कात को भी मानते हैं, लेकिन मेरे भाई जब भी बातिल और तागूती ताकतें तेरे साथ निबरत आजमा होती हैं, जंग करती हैं, नमाज की वजह से नहीं करती, रोजे की वजह से नहीं करती, हज और ज़कात की वजह से नहीं करती। बातिल जब भी लड़ता है उस वक्त लड़ता है जब बातिल को ललकार कर कहा जाए हम सिर्फ मुसल्ला इमामत पर इमाम को शरीयत के मुताबिक नहीं देखना चाहते, बल्कि तख्त पर बैठने वाले बादशाह को भी सरकार का गुलाम देखना चाहते हैं। जब आप ये बात करेंगे तो फिर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बातिल घर आकर आपके साथ लड़ना शुरू हो जाएगा। मोहतरम सामीन हज़रात, मौलवी बड़े देखे मैं बड़े बड़े मौलवियों की मजलिस में बैठा हूँ। मेरी सारी जिंदगी मौलवियों के साथ गुजरी है। खुदा की कसम, आज के मौलवियों को नमाज के मसाइल भी नहीं आते, हज ज़कात के मसाइल भी सही नहीं जानते। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, उम्मते मुस्लिम को जो मसाइल दरपेश हैं, अगर इनका कोई हल जानता है तो वो मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, उम्मते मुस्लिम को जो मसाइल दरपेश हैं, अगर इनका कोई हल जानता है तो वो मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती है। और फरमाया, मैंने चंद बातें करनी है आपके सामने, अपने दिल के हाल आपके सामने सुनाने हैं। मोहतरम सामीन हज़रात, लोग कहते हैं मस्जिद नमाज, हमें इजाजत है नमाज पढ़ने की, लिहाजा दीन तो आजाद है। अरे मेरे भाई, अल्लामा इकबाल ने बेवकूफ और अहमकों को समझाने के लिए कहा था, ए मर्द मुसलमान तुझको वो कुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। अल्लामा इकबाल ने समझा था, मुसलमान तेरे अंदर वो बाजू, तेरे बाजू में वो ताकत नहीं है, या बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। मिस्कीनियों, महकूमियों, नौमीदियों जावेद, जिसका ये तसव्वुफ हो वो इस्लाम कर आजाद। और फरमाते हैं, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। ममलकत हिंद में ये तुर्फा तमाशा, इस्लाम है महबूब, मुसलमान है आजाद। अरे मेरे भाई, तेरा इस्लाम आजाद नहीं है। अगर इस्लाम आजाद होता तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी को रख्तदार पर न लटकाया जाता। अगर इस्लाम आजाद होता तो बर्मा के अंदर उन बच्चियों की गर्दनों पर खंजर न चलाए जाते। अगर इस्लाम आजाद होता उन मासूम बच्चों के गलों के ऊपर खंजर न चलाए जाते। और पूरी दुनिया के काफिर तमाशा देख रहे हैं, उम्मत मुस्लिम को आजमा रहे हैं, इनके अंदर गैरत है कि नहीं? अरे मेरे भाई, हमारे मौलवी हुकूमत से अपील कर रहे हैं, और हुकूमत वाले जाओ से लड़ो। मैंने कहा ये कोई पहला वाकया नहीं है। शाम के अंदर तबाही ये फौज ने देखी कि न देखी? इस हुकूमत के सामने शाम तबाह हुआ कि न हुआ? मोहब्बत से बोलो, हुआ कि न हुआ? इराक तबाह हुआ कि न हुआ? अफगानिस्तान तबाह हुआ कि न हुआ? अफगानिस्तान के अंदर बच्चे और यतीम हुए कि न हुए? औरतें बेवा हुई कि न हुई? मुझे बता, तेरी हुकूमत ने क्या किया है? क्या किया था? अरे मुसलमान एक सोराख से बार बार नहीं डसा जाता। ये कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है जो अपनी एक बहन की इज्जत बचाने के लिए पूरा सिंध जिसने फतह कर दिया था, क्योंकि वो मोहम्मद अरबी का गुलाम था। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद अरबी का गुलाम था, और ये खबीस अक़वाम मुत्तहिदा के गुलाम है। अक़वाम मुत्तहिदा का टट्टू और गुलाम जो होता है वो बर्मा के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकता। बर्मा के मुसलमानों की मदद वही करेगा जो सैयद आलम का गुलाम फारूक आजम की तरह हो गए। मोहतरम सामीन हज़रात, काबिल गौर बात है,
काबिल गौर बात है, आज हमारे लोग उनसे अपीलें कर रहे हैं। मेरे भाई, इस वक्त दुनिया के ऊपर तमाम ममालिक के हुक्मरान और तमाम ममालिक की फौजें अगर पाबंद हैं तो कुरान की नहीं है, दीन की नहीं है, दीन इस्लाम की पाबंद नहीं है। ये फौजें और हुकूमत अगर पाबंद है, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंद है। और तुम मुझसे बेहतर जानते हो, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जिनको वीटो पावर कहा जाता, कितने वो बोलो वापस से 5, कितने वीटो पावर जिन्हें कहा जाता है, कितने हैं? 5 हैं। इनमें से अमेरिका है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी, अपना इसको बरतानिया है। ये 5 वीटो पावर हैं। मुझे बताओ, इनमें से कोई एक भी मुसलमान है? बोलो वापस से, कोई एक भी मुसलमान है? अरे मेरे भाई, जो तेरी हुकूमत जब अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंद है, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंद जो हो ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों का दिफा नहीं कर सकते। मोहम्मद अरबी के गुलामों का दिफा वही करेगा जो किसी अक़वाम का नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा। तो वक़्त सामीन हज़रात, इस उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल और उरूज की कहानी आपने सुनी होगी उलमा की ज़बानी। ये इस उम्मत को उरूज कैसे मिला और ये उम्मत बर्बाद कैसे हुई, मैं चंद लफ्ज़ों के अंदर इस उम्मत मुस्लिमा के उरूज और ज़वाल की कहानी आपके सामने बयान करता हूँ। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, ये मोती मुझे मिले हैं तो अपने उस्ताद के सीना अख्तर से मिले हैं।